the third chapter, non-inertial systems and fictitious forces. This is the name of the third chapter, non-inertial systems and fictitious forces. Let us first introduce an inertial coordinate system. Then we have to study what is a non-inertial coordinate system. You know Newton's law. By this law, F is equal to mass into acceleration. Inertial coordinate systems are those coordinate systems in which Newton's laws are valid. Those frames or coordinate systems in which Newton's laws are valid are called inertial coordinate system. Actually, this is a non-accelerated system or unaccelerated system. There will be no acceleration for an inertial coordinate system. An inertial system may move but with a constant velocity. There will be no acceleration at all. But a non-inertial coordinate system is a coordinate system in which Newton's laws are not valid. Newton's laws are not valid. This is actually an accelerated system. Accelerated system. It will be moving with different velocities, or there will be an acceleration for the coordinate system. These concepts, that is, inertial coordinate systems are coordinate systems in which Newton's laws are valid, whereas non-inertial coordinate systems are coordinate systems in which Newton's laws are not valid. These concepts helps to simplify complex or tough problems, and this concept give an insight to Newton's laws, the properties of space and the meaning of inertia, etc. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വന്നത് രണ്ട് തരം കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്, ഇനേർഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റവും നോൺ ഇനേർഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റവും. ഇനേർഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് വാലിഡ് ആയിരിക്കും, ഇഫിക്കൽ ടു എം എന്നുള്ള ലോ ഒക്കെ വാലിഡ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ നോൺ ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് വാലിഡ് അല്ല. മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ഇനേർഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നത് നോൺ ആക്സിലറേറ്റഡ് സിസ്റ്റം, അതിനൊരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഇനേർഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം, സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് എ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അറ്റ് റെസ്റ്റ്, യെസ് ഫ്രെയിം, ദിസ് ഈസ് എ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അറ്റ് റെസ്റ്റ്, then it is an inertial coordinate system. Now if I consider another coordinate system which is moving with a constant velocity, this is S dash frame, constant velocity, then if this coordinate system is moving with respect to with a constant velocity with respect to S frame, then it is also an inertial coordinate system. But instead, if it is moving with an acceleration, suppose that the S dash frame is moving with an acceleration with respect to S frame, then S dash frame is not an inertial frame of reference. It is non-inertial frame of reference. മനസ്സിലായി? ഇപ്പോൾ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസിൽ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് വാലിഡാണ്, മാത്രമല്ല അത് അൺആക്സിലറേറ്റഡ് സിസ്റ്റം, അതിനൊരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാം, അത് പ്രശ്നമല്ല. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്താലും ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. അതേസമയം നോൺ ഇനേർഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ഒരിക്കലും വാലിഡ് ആവില്ല, മാത്രമല്ല അതിനൊരു അത്തരം ഫ്രെയിമിന് ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവും. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി അല്ല, ഒരു ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ടഫായിട്ടുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതുപോലെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് എന്താണ്, ഒരു സ്പേസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഇനേർഷ്യ എന്താണെന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തുടക്കത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്. ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗലീലിയോ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, സപ്പോസ് യു ആർ ഒബ്സർവിങ് എ ഫിസിക്കൽ ഇവൻറ്റ്. ദിസ് ഇവൻറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ഡിഫറെൻറ്റ് വെൻ ഒബ്സർവ്ഡ് ഫ്രം ടു ഡിഫറെൻറ്റ് frames.
The same physical event appears to be different when we view the event from two different frames. അതായത് ഒരേ ഫിസിക്കൽ ഇവൻ്റ് രണ്ട് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തരമായിട്ട് തോന്നാം. അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബസ്സിലിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ആ ബസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് മരങ്ങൾ, ബസ് മുന്നോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ മരങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നും അല്ലേ? ബസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. അതേസമയം റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ആ മരങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ്, പോകുന്നില്ല, എങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മരത്തെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ്. റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ മരം റെസ്റ്റിലാണെന്ന് തോന്നും, പക്ഷേ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ബസ്സിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ മരം ബസ് പോകുന്ന ഡയറക്ഷന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ മരം എന്നതിനെയാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് അല്ലേ? ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മരം റെസ്റ്റിൽ, അതേസമയം ബസ്സിലുള്ള ഒരു ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് അതേ മരം പിന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് തോന്നും. അതായത് ഒരേ ഫിസിക്കൽ ഇവൻ്റ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ടും ആ ഫിസിക്കൽ ഇവൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ ആയില്ല? അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിൻ്റ് പി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എസ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന്, ഇതൊരു ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിമാണ്, എസ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആക്സിസ്, ഇത് വൈ ആക്സിസ്, അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത് എക്സ് ആക്സിസ്, ഇത് വൈ ആക്സിസ്, ഇത് സെഡ് ആക്സിസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് പിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? ഇതാണ് എൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഒ പി ആണ് ഇവിടെയുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ. ഇനി ഇതേ പോയിന്റിന് എനിക്ക് മറ്റൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് നോക്കാം. എസ് ഡാഷ് എന്നുള്ളൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അത് വി വെലോസിറ്റിയിൽ, കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പിയെ എനിക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും നോക്കിക്കാണാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്താ? ഒ ഡാഷ് പി. ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഒ പി ആയിരുന്നു, എസ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഒ പി ആയിരുന്നു, എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഒ ഡാഷ് പി ആണ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ. എസ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഞാൻ അത് ആറിന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം, പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആറിന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒ ഡാഷ് പി എന്നത് ഞാൻ ആർ ഡാഷിന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ പി എന്ന പോയിന്റിനെ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്രെയിമിൽ നിന്നും നോക്കിക്കാണുന്നു. ക്ലിയർ അല്ല? അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഈ ആറൊക്കെ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പി എന്ന പോയിന്റിന് ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കി, എസ് ഫ്രെയിമിനെ ആസ്പദമാക്കി പിക്ക് എന്തുണ്ട്? ഒരു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ട്, പിക്ക് ഒരു വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഒരു സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിം എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതേ പിക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സ് ചെയ്താലോ? ഞാനതിനെ എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സിനെ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്, അതുപോലെ വൈ ഡാഷ്, അതേപോലെ സെഡ് ഡാഷ്. പിന്നെ ഞാനിത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എസ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്, എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ടി ഡാഷ് എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പി എന്ന പോയിന്റിനെ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയയിൽ ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഡാഷ് എഴുതാം. പക്ഷെ അതല്ലാത്ത കേസ് പിന്നീട് വരും. ഇപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ടൈം ഓഫ് ഒക്യൂറൻസ് ഓഫ് എൻ ഇവൻറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ദ സെയിം ഇൻ ബോത്ത് ദ ഫ്രെയിംസ്, ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഡാഷ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം. ഞാൻ ഒരേ സമയത്താണ് ഈ പിയെ എസിൽ നിന്നും എസ് ഡാഷിൽ നിന്നും നോക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ല? അപ്പോൾ ഒരേ പോയിന്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, പിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എസ് ഫ്രെയിം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. അതായത് എക്സ് വൈ സെഡ് ടി. ഇനി ഇതേ പിയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എസ് ഡാഷ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മറ്റൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ് സെഡ് ഡാഷ് ടി. ടി ഡാഷ് എന്ന് എഴുതണം, ടി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ആണ്. ഓക്കെ? അപ്പോൾ സെയിം ഇവൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാൽ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സും എക്സ് ഡാഷും തമ്മിലൊരു ബന്ധം കാണാൻ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ. അതുപോലെ വൈയും വൈ ഡാഷും തമ്മിൽ മറ്റൊരു ബന്ധം കാണാണ്, സെഡും സെഡ് ഡാഷും തമ്മിൽ ബന്ധം കാണാണ്, ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഡാഷും ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സും എക്സ് ഡാഷും വൈയും വൈ ഡാഷും സെഡും സെഡ് ഡാഷും തമ്മിലുള്ള ആ റിലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ആണ്. എസ് ഫ്രെയിം ഇനേർഷ്യലാണ്, എസ് ഡാഷ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യാണ്, എന്നാൽ പോലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല. എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിമും ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ദ ഇക്വേഷൻസ്
relating the two sets of coordinates of an event in the two frames are called transformation equations. മനസ്സിലല്ലേ? Equations relating the two sets of coordinates of an event in the two frames are called transformation equations. അതായത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇവൻറ്റിൻ്റെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പേസും പറയണം, ടൈമും പറയണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സുകളെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഇവിടെ XYZ ടീയും X', ടീയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അത് കാണിക്കുന്ന ആ റിലേഷനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ദ ഇക്വേഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ദ ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ഇൻ ദ ടു ഫ്രെയിംസ് ആർ കാൾഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ. രണ്ട് ഫ്രെയിമിലെയും ഒരേ ഇവൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധമാണ്. അത് നമുക്ക് കാണിക്കാം. X എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷനാണ്. വൈയും Y' തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാവും, അത് മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷനാണ്. സെഡും Z' തമ്മിലൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും, അതും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷനാണ്. ടിയും T' ഇവിടെ T = T' ആണ്, അത് മറ്റൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സുകളും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പരിഗണിച്ച ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിം ഉണ്ടല്ലോ, എസും S', അത് രണ്ടും ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് തന്നെയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ എസും S' ഇനേർഷ്യലാണ്. S' മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് V വെലോസിറ്റിയിൽ, കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എസും S' ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഈ രണ്ടും ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസാണ്. എന്നിട്ട് അതിലാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയും. ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ട് ആർ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ആ കാര്യം പറയുക. എന്നിട്ട് ഇഫ് ദീസ് ടു ഫ്രെയിംസ് ആർ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ദെൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആർ കാൾഡ് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയാം. അതായത് ഇക്വേഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് the two sets of coordinates of an event in the two frames are called transformation equations, and if these two frames are inertial frames, the transformation equations are called Galilean transformation equations. അങ്ങനെ പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. Equations relating the two sets of coordinates of an event in two inertial frames. അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. In two inertial frames are called Galilean transformation equations. അങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി. Galilean transformation equations. The equations relating the two sets of coordinates of an event in two inertial frames are called Galilean transformation equations. ഇപ്പോൾ ടു ഇനേർഷ്യൽ എന്ന് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതേസമയം ഇനേർഷ്യൽ ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ടു ഫ്രെയിംസ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ അതിനെ വെറും ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് മൂന്ന് തരമുണ്ട്. ഒന്ന് ഗലീലിയൻ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഗലീലിയൻ വെലോസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഈസ് ഗലീലിയൻ ആക്സിലറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റുകൾ XYZ ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അതാണ് ഗലീലിയൻ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. അതേസമയം XYZ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി കാണാം. dx/dt, dy/dt, അതുപോലെ dz/dt. അതേപോലെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ dx'/dt', dy'/dt', dz'/dt', അതൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് വെലോസിറ്റീസ് ആണ് അല്ലേ. ആ വെലോസിറ്റികൾ തമ്മിലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ട് സെറ്റിലെയും വെലോസിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിനാണ് ഗലീലിയൻ വെലോസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ ഈ രണ്ട് സെറ്റിലെയും ആക്സിലറേഷൻ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഗലീലിയൻ ആക്സിലറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്നും പറയും. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഗലീലിയൻ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എടുക്കാം. ഗലീലിയൻ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. Galilean coordinate transformation. Okay, അതിനുവേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ let us consider two frames, S frame which is at rest and S' frame which is moving with a velocity, constant velocity v. This is the x-axis, y-axis, z-axis of S frame.
ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ് ഡാഷ്. ഞാൻ എക്സ് വൈ സെഡിനെ എക്സ് ഡാഷ് വൈ സെഡ്, വൈ ഡാഷ് സെഡ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെഡ് ഡാഷ് ആക്സിസ് ഓഫ് ദ എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്രെയിംസ് എടുത്തു. ഒന്ന് റെസ്റ്റിലാണ്, എസ് ഫ്രെയിം റെസ്റ്റിലാണ്. എസ് ഡാഷ് ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് വെലോസിറ്റി, കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി വി. മനസ്സിലല്ല? എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. തുടക്കത്തിൽ ഈ രണ്ട് ഫ്രെയിംസും ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അതായത് അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇനീഷ്യലായിട്ട് ഇത് എസ് ഫ്രെയിമാണ്, ആദ്യമേ തന്നെ തട്ടി നിൽക്കുകയാണ് എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിം. എസും എസ് ഡാഷും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യണം. എപ്പോഴാണിത്? എസും എസ് ഡാഷും ഒപ്പം ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ, ഇനീഷ്യലി. അതായത് അറ്റ് ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എസ് ഡാഷിന് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ടി 0 ഇത് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും എസ് ഡാഷ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എസ് ഡാഷിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, എസ് എ റെസ്റ്റിലുള്ളൂ. അപ്പോൾ എസ് ഡാഷ് കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സമയം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനീഷ്യലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും സമയം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ഡാഷ് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും. ഇത് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് എസ് ഡാഷ് ഈസ് മൂവിങ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി വി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എസ് ഫ്രെയിം എലോങ് ദ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ടി ഈക്വൽ ടു 0 ഒന്നിച്ച് നിന്നിരുന്ന ഈ ഫ്രെയിംസിൽ എസ് ഡാഷ് എന്ന ഫ്രെയിം ഇങ്ങനെ വി വെലോസിറ്റിയിൽ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ പോവാണ്. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ടല്ല. മനസ്സിലായല്ല? ആ പോയിന്റ് ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കുക. ടി ഈക്വൽ ടു ടി ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു 0 ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഫ്രെയിമിന് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു 0 ഒരുമിച്ചാണെങ്കിലും മറ്റൊരു സമയം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റോ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ടുണ്ടാവും എസ് ഡാഷ്. അത് മനസ്സിലായില്ല? അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടി ഈക്വൽ ടു 0 നിന്ന് ടൈം ടി ആയി, ഇതിലേക്ക് 0 ടൈമിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ടൈം ടി ആയി. അപ്പോൾ ടി സമയം കൊണ്ട് ഈ ഫ്രെയിം എസ് ഡാഷ് എത്ര മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? എസ് ഡാഷിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി ആണ്. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം, അത്രയും ദൂരം എസ് ഡാഷ് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ടി സമയം കൊണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ല? അപ്പോൾ ടി സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എസ് ഡാഷ് ഇവിടെ എത്തി, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ എത്തി. അപ്പോൾ ഈ ദൂരം എത്ര ഉണ്ടാവും? ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ട്രാവൽ ചെയ്തത്? വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം, വി ടി എന്ന ദൂരത്തെത്തി. അപ്പോൾ ഒയിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒ ഡാഷ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒ ഡാഷ് എന്നുള്ള ദൂരം എത്രയായി? വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം. ഇപ്പോൾ ടി സമയം കൊണ്ട് എസ് ഡാഷ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി. എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തു? ഒ ഡാഷ് എന്നുള്ള ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തു. അത് കിട്ടാൻ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒ ഡാഷ് വി ടി ആണ്. ഓക്കെ, അത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ടി സെക്കൻഡിൽ എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ടി സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പി എന്ന ഒരു പോയിന്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാണ്. പിനെ എനിക്ക് എസ്സിൽ നിന്നും നോക്കിക്കാണാം, എസ് ഡാഷിൽ നിന്നും നോക്കിക്കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പിയിലേക്കുള്ള ദൂരം നോക്കുകയാണ്. എത്ര ഉണ്ടാവും? അപ്പോൾ ഒ പി എന്ന ദൂരം 6 ഒയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എസ് ഡാഷ് തൽക്കാലം ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുക, എസ് വെച്ചിട്ട് പി എ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ എസ് ഫ്രെയിമിനെ ആസ്പദമാക്കി പി എന്ന പോയിന്റ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒ പി എന്ന ദൂരത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആർ എന്ന ദൂരത്താണ്. അതിൽ സംശയമില്ലല്ലോ. ഇനി ഈ പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എസ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, ഈ ദൂരം ഒ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒ എൻ എന്ന ദൂരം എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എസ് ഫ്രെയിം എന്ന്, അതായത് ഈ ദൂരം എക്സ്. ഇനി പി എൻ എന്ന ദൂരം വൈ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദൂരം വൈ. അപ്പം ഞാൻ പി എന്ന പോയിന്റിനെ എസ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കി കാണുമ്പോൾ അതിനൊരു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും, ഒരു വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ സെഡ് ആക്സിസിനെ ആസ്പദമാക്കി അതിനൊരു ദൂരം ഉണ്ടാവും സെഡ്. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കി കാണുന്ന സമയം ടി.
അപ്പോൾ പി എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം? എക്സ് വൈ സെഡ് ടി എന്നീ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എസ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കാണാം. ഇനി ഞാൻ ഇതേ പിയെ എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കാണുകയാണ്. അപ്പോഴുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആദ്യം 6 ആയിരുന്നു ഒ പി. ഇനി ഞാൻ ഏത് ഫ്രെയിമിൽ നിന്നാണ് കാണുന്നത്? എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒ ഡാഷ് പി എന്നത് ആർ ഡാഷ് നിന്നാണ്, അതായത് പിയിലേക്ക് ഒ ഡാഷിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം ഞാൻ ആർ ഡാഷ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം അത് എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്നാണ് കാണുന്നത്. മനസ്സിലായില്ല? ഇനി പിയെ എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിം വെച്ചിട്ടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പോഴും അതിനൊരു കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ദാ ഈ കോർഡിനേറ്റ്സ്, ഇത് എക്സ് ഡാഷ്, പിന്നെ ഈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ ഡാഷ്, പിന്നെ സെഡ് ഡാഷ് കോർഡിനേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ പിയെ എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിം എന്നാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴും അതിന് എക്സ് ഡാഷ്, വൈ ഡാഷ്, സെഡ് ഡാഷ്, ടി ഡാഷ് എന്നീ കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പി എന്ന പോയിന്റിനെ ഞാൻ എസ്സിൽ നിന്ന് കാണുന്നു, എക്സ് വൈ സെഡ് ടി കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട്. പി എന്ന പോയിന്റിനെ എസ് ഡാഷിൽ നിന്ന് കാണുന്നു, എക്സ് ഡാഷ്, വൈ ഡാഷ്, സെഡ് ഡാഷ്, ടി ഡാഷ് എന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട്. ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഇപ്പോൾ എസ് ഡാഷ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്നത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ ദൂരമാണല്ലോ, ഒ എൻ എന്നുള്ള ദൂരമാണ് എക്സ്. ഈ ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് എക്സ് എന്ന ഈ ദൂരം, എക്സ് എന്ന ഈ ദൂരം ഒ ഡാഷ് പ്ലസ് ഒ ഡാഷ് എന്നാക്കിക്കൂടെ? എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ദൂരം ഒ എൻ ആണ് അല്ലേ? ഒ എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ്, ഒ എൻ ഈക്വൽ ടു എക്സ്. അതാണ് പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എസ് ഫ്രെയിം. അപ്പോൾ ആ എക്സ് എന്നത് മൊത്തം ഈ ദൂരം എന്നത് ഈ ദൂരവും ചേർത്തതല്ലേ? സംശയമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എക്സ് എന്നത് ഒ ഡാഷ് പ്ലസ് ഒ ഡാഷ് എൻ. ഇനി ഒ ഡാഷ് ഞാൻ നേരത്തെ എഴുതി വി ടി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി പ്ലസ് ഒ ഡാഷ് എൻ. അതെന്താ? എക്സ് ഡാഷ് ആണ്, അതായത് പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയില്ല. എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി പ്ലസ് എക്സ് ഡാഷ്. ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ് ഡാഷ് എന്തെഴുതാം? എക്സ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വി ടി. എക്സ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വി ടി. അപ്പോൾ ഞാൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതി. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 6 എഴുതാം. എനിക്കിപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ 6 പറയാത്തത്. ഇനി വേണമെങ്കിൽ 6 നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ? ഇതാണ് 6 അല്ലേ? ഒ പി ആണ് 6, ഒ തൊട്ട് പി അല്ലേ? ആ 6 എങ്ങനെ എഴുതാം? 6 ഈക്വൽ ടു, നിങ്ങൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, വെക്റ്റർ മെത്തേഡ് പ്രകാരം ഈ ട്രയാങ്കിൾ പരിഗണിക്കുക. ഒ പി ഒ ഡാഷ് പരിഗണിക്കുക. ഒ പി ഒ ഡാഷ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് 6 എങ്ങനെ കിട്ടും? 6 നോക്കുക, ഒ ഡാഷിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ദൂരമാണ് ആർ ഡാഷ്. ഒയിൽ നിന്ന് ഒ ഡാഷ് വരെ വി ടി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ 6 ഈക്വൽ ടു ഒ ഡാഷ് പ്ലസ് ഒ ഡാഷ് പി എന്ന് എഴുതാം. ഒ ഡാഷ് നേരത്തെ എഴുതി വി ടി ആണ്. അപ്പോൾ 6 ഈക്വൽ ടു വി ടി പ്ലസ് ഒ ഡാഷ് പി ആർ ഡാഷ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പോൾ 6 വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. അതിൽ നിന്ന് ആർ ഡാഷ് എന്താ? ആർ മൈനസ് വി ടി. ഇത് ഞാൻ 6 വെച്ച് എഴുതിയാണ്. ഇനി ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വി ടി. ഇത് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ 1 കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഏത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ്? എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിമിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും എസ് ഫ്രെയിമിലെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണിത്. എക്സ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വി ടി. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഈ എസ് ഡാഷ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. പിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അതായത് വൈയും വൈ ഡാഷും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, എസ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള പിയുടെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ദൂരമല്ലേ? അതായത് ഇത്രയും ദൂരം അത് തന്നെയല്ലേ എസ് ഡാഷ് എന്നുള്ള ദൂരവും പിയിലേക്ക്. എസ് ഡാഷ് എന്നുള്ള ദൂരം, അതായത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദൂരവും എസ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള വൈ കോർഡിനേറ്റും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ.
അതേപോലെ സെഡ് കോർഡിനേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അപ്പോൾ സെഡ് ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെഡ്, ടി ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടി. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഇത് ഇക്വേഷൻ 2, ഇത് ഇക്വേഷൻ 3, ഇക്വേഷൻ 4. ഈ 4 ഇക്വേഷനെയാണ് ഗലീലിയൻ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗലീലിയൻ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ്. ഇത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമേ മാറ്റമുള്ളൂ അല്ലേ? എക്സ് ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വിറ്റ്, വൈ ഡാഷ് ഈ ദൂരം തന്നെയാണ് പിയുടെ ഈ ദൂരവും, അതുകൊണ്ട് വൈ ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു വൈ. അതേപോലെ സെഡ് ആക്സിസ് എടുത്താലും അങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് ചേഞ്ച് വന്നത്. എക്സ് ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വി ടി. നേരെ മറിച്ച് ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഇത് എസ് ഫ്രെയിം, ഇത് എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിം, ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം. വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് കിട്ടും, വൈ ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു വൈ മൈനസ് വി ടി കിട്ടും. നേരെ മറിച്ച് സെഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സും കിട്ടും, വൈ ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു വൈയും കിട്ടും, സെഡ് ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു സെഡ് മൈനസ് വി ടിയും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ചേഞ്ച് വരിക. അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് ഗലീലിയൻ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഒരു ഇവൻറ്റിന് നമ്മൾ 2 ഫ്രെയിം ഒന്ന് നോക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ഡാഷിന് നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തു, എക്സ് മൈനസ് വി ടി കൊടുത്തു, വൈ ഡാഷിന് വൈ കൊടുത്തു, സെഡ് ഡാഷിന് സെഡ് കൊടുത്തു, ടി ഡാഷിന് ടി ഒക്കെ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മാറ്റില്ലാതെ തന്നെ ന്യൂട്ടൺസ് ലോസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ന്യൂട്ടൺസ് ലോസ് ആർ ഓഫ് ദ സെയിം ഫോം ഇൻ ദ 2 ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് റെഫറൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ന്യൂട്ടൺസ് ലോയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺസ് ലോൻ്റെ രൂപം ആദ്യം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും 2 ഫ്രെയിമിലും. മനസ്സിലല്ലേ? പക്ഷേ ഇതേ ഇക്വേഷൻ 1, 2, 3, 4 നമ്മൾ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷനിലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴും ഫീൽഡുകളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസും കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഇക്വേഷൻസിൽ ഞാൻ എക്സ് ഡാഷിന് എക്സ് മൈനസ് വി ടി എന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അതേപോലെ വൈ ഡാഷിന് വൈ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ 4 ഇക്വേഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവില്ല, അതിന് മാറ്റം വരും. ഇഫ് യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദീസ് ഇക്വേഷൻ, the form of Maxwell's equations are not identical or not the same. That is, Galilean transformation equations does not satisfy the first postulate of relativity. അതായത് റിലേറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ആദ്യത്തെ സങ്കല്പത്തിന് എതിരാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്താ പറയുന്നത്? ദ ബേസിക് ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആർ ദ സെയിം ഇൻ ഓൾ ദ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ്. ഫിസിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ നിയമങ്ങൾ ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും എല്ലാ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? നമ്മൾ ന്യൂട്ടൺസ് ലോയിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. 2 എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ പിന്നീട് ചെയ്യാം. ഇതേ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ന്യൂട്ടൺസ് ലോ 2 ഫ്രെയിമിലും ഒരേപോലെയാണ് അനുഭവപ്പെടുക. പക്ഷേ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻസിലാണ് ഇത് കൊടുത്തതെങ്കിൽ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ്റെ രൂപം മാറും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അധികം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എല്ലായിടത്തും അത് ശരിയാവണില്ല എന്നല്ല അർത്ഥം അല്ലേ? അതായത് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രൂപം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബേസിക് ലോസ് ആർ ഓഫ് ദ സെയിം ഫോം ഇൻ ആൾ ദ ഇനേർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റിക്ക് എതിരായി വരും. അപ്പോൾ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഡസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ദ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി. റിലേറ്റിവിറ്റിയുടെ ഒന്നാമത്തെ സങ്കല്പത്തിന് എതിരാണ് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. എല്ലായിടത്തും എതിരെന്നല്ല, മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷനിൽ എതിരാണ്, ന്യൂട്ടൺസ് ലോയിൽ ശരിയാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാറ്റിലും ശരിയാവണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും the Galilean transformation equations does not satisfy the first postulate of relativity. The first postulate of relativity is that the basic laws of physics are the same in all the inertial frames. അപ്പോൾ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാ കേസിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുശേഷം ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം മാക്സ്വെൽസ് ലോസിനും കൂടി ബാധകമാകുന്ന രീതിയിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനില്ല, ഇതിൽ പഠിക്കാനില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ്. ഈ ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസിന് പകരം ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷനും അതിൻ്റെ ഫോമും രണ്ടിലും ശരിയായി കിട്ടും.
അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റായ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ് ലോറൻസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ. ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റിന് അനുകൂലമല്ല. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം. ഏതായാലും എക്സ് ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു എസ് മൈനസ് വി ടി, വൈ ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു വൈ, സെഡ് ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു സെഡ് ആൻഡ് ടി ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു ടി. ഈ ഇക്വേഷൻസിനെയാണ് ഗലീലിയൻ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി ഞാൻ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം. എക്സ് ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വി ടി, വൈ ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു വൈ, സെഡ് ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു സെഡ്, ടി ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു ടി. ഇതാണ് ഗലീലിയൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഗലീലിയൻ വെലോസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം. രണ്ടാമത്തത് ഗലീലിയൻ വെലോസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ. ഗലീലിയൻ വെലോസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ 1, 2, 3, 4 ഇക്വേഷനിലെ ഗലീലിയൻ കോർഡിനേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ 2, 3, 4. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ 3 ടൈമിനെ ആസ്പദമാക്കി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ 1നെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഡി എക്സ് ഡാഷ് ബൈ ഡി ടി ഡാഷ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ടി ഡാഷും ടിയും ഒന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഡി എക്സ് ഡാഷ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതിയാലും മതി. ഡി എക്സ് ഡാഷ് ബൈ ഡി ടി സിക്കൽ ടു ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടുക? ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഇക്വേഷൻ 1നെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി മൈനസ് വി എന്ന് വരും. മൈനസ് വി ടിയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി എന്താണ്? വി ആണ്. ഈ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഡാഷിന് ഞാൻ യു എക്സ് ഡാഷിന് കൊടുക്കാം. യു എക്സ് ഡാഷ്, കാരണം ഇത് ഡാഷാണ്, എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിമിലാണ്. അപ്പോൾ എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിമിലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി യു എക്സ് എസ് ഫ്രെയിമിലെ വെലോസിറ്റി മൈനസ് വി. ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് വെലോസിറ്റിയാണ്. ഞാൻ ഡി എക്സ് ഡാഷ് ബൈ ഡി ടി ഡാഷിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ഡാഷ് ബൈ ഡി ടിക്ക് യു എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് കൊടുത്തു, ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടിക്ക് യു എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ യു എക്സ് ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് മൈനസ് വി. മനസ്സിലല്ലേ? ഇതിന് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ 5 നോക്കാം. അതായത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ പോയിന്റ് പി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിം is given by ux dash is equal to velocity of the same point p with respect to s frame, that is ux minus v, the velocity with which the s dash frame is moving with respect to s frame. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പി എന്നത് ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എസ് ഫ്രെയിമിലുള്ളത് മൈനസ് എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിം ഏത് വെലോസിറ്റിയിലാണ് എസ് ഫ്രെയിമിനെ ആസ്പദമാക്കി പോകുന്നത്. ഇത് ഫ്രെയിമിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ്, ക്യാപിറ്റൽ വി. ഇത് രണ്ടും പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇത് എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുള്ള വെലോസിറ്റി, ഇത് എസ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുള്ള വെലോസിറ്റി. വി എന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ആണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എസ് ഫ്രെയിം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? രണ്ട് ഫ്രെയിമിലെയും വെലോസിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ക്ലിയർ ആണോ? ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. യു ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു യു മൈനസ് വി എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഇങ്ങനെ പറയാം, യു ഡാഷ് ഇസിക്കൽ ടു യു മൈനസ് വി. ഇനി അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഡി വൈ ഡാഷ് ബൈ ഡി ടി ഡാഷ്, അതായത് ഡി വൈ ഡാഷ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ടി ഡാഷും ടിയും തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഡി വൈ ഡാഷ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി വൈ ഡാഷ് ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി ടി എന്ന് വന്നു. ഈ ഡി വൈ ഡാഷ് ബൈ ഡി ടി എന്നത് എസ് ഡാഷ് ഫ്രെയിമിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ? യു വൈ ഡാഷ് വൈ ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി യു വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ എന്നെഴുതാം. യു വൈ ഡാഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ 6 നോക്കാം. ഇക്വേഷൻ 6. അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാണത്? വൈ ഡയറക്ഷനിൽ വെലോസിറ്റിയിൽ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിലാണ് ചേഞ്ച് വരുന്നത്. എക്സ് ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എസ് ഡാഷ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് വന്നു, മറ്റതിൽ ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഇനി അതുപോലെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫ്രം 3 നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി സെഡ് ഡാഷ് ബൈ ഡി ടി ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി സെഡ് ഡാഷ് ബൈ ഡി ടി. കാരണം
ടി ഡാഷും ടിയും തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ 3നെ dz/dt. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 3 ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? dz'/dt = dz/dt. അതായത് uz' = uz. അതിന് ഇക്വേഷൻ 7 എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ z ഡയറക്ഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റിയിലും മാറ്റമില്ല. ക്ലിയർ അല്ല? അപ്പോൾ ഈ 3 ഇക്വേഷൻ 5, ഇക്വേഷൻ 6, ഇക്വേഷൻ 7 ഇത് 3 എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? ഇത് 3ഉം രണ്ട് സിസ്റ്റത്തിലെയും വെലോസിറ്റി, സെയിം പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ വെലോസിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഇക്വേഷനെ, അതായത് ux' = ux minus v, uy' = uy, uz' = uz. ഈ 3 ഇക്വേഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ഗലീലിയൻ വെലോസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ. മനസ്സിലല്ലേ? ഇക്വേഷൻ 5, 6, 7. ഇക്വേഷൻ 5, 6, 7. These 3 equations are called Galilean velocity transformation equation. മനസ്സിലല്ലേ? മാത്രമല്ല മറ്റൊരു പേരിൽ അതറിയപ്പെടും ദ ക്ലാസിക്കൽ വെലോസിറ്റി അഡീഷൻ തിയറം. ക്ലാസിക്കൽ വെലോസിറ്റി അഡീഷൻ തിയറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ux നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ux' v എന്ന് പറയാലോ. ux = ux' v അങ്ങനെ എഴുതാം. അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ദ ക്ലാസിക്കൽ വെലോസിറ്റി അഡീഷൻ തിയറം. അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട്, ഗലീലിയൻ ലോ ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റീസ്. ഗലീലിയൻ ലോ ഓഫ് അഡീഷൻ ഓഫ് വെലോസിറ്റീസ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി അഥവാ അത് പിന്നെ y ഡയറക്ഷനിലാണ് കോർഡിനേറ്റ് s' മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ux' = ux വരും, uy' = uy minus v എന്ന് വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും. z ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ uz' = uz minus v എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് x ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ആ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലുള്ള ജനറൽ ഫോർമുല u' = u minus v എന്ന് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് x ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ux' = u minus v എന്ന് കൊടുക്കും. y ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ uy' = uy minus v അങ്ങനെ കൊടുത്തു പോകും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് u' = u minus v എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇക്വേഷനെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ 8 എന്ന് കൊടുക്കാം. ക്ലിയർ അല്ല? ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. അതായത് നമ്മളൊരു വിമാനത്തിനെ കാണുകയാണ്. ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എവിടെ നിന്ന് നോക്കണേ? എയറിൽ നിന്ന് നോക്കണേ, വായുവിൽ നിന്ന്. ഇത് ഭൂമിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ എയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എയറിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്ലെയിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. എയറിൽ നിന്ന്. എയർ നിങ്ങൾക്കറിയാം മൂവിങ് ആണ്. എയർ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കില്ല അല്ലേ? മോളിക്യൂൾസൊക്കെ പല ഭാഗത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എയറിനെ s' ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതേസമയം എർത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടേ കണക്ക്. സ്ട്രിക്ട്ലി സ്പീക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ആ റൊട്ടേഷൻ വളരെ നേരിയ തോതിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എർത്തിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഫ്രെയിമും റെസ്റ്റിലുള്ള ഫ്രെയിമായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അതായത് ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഫ്രെയിം s' ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഇത് ഫിക്സഡ് ഫ്രെയിമാണ്. s' ഫ്രെയിം മൂവിങ് ഫ്രെയിമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് എയർ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. എയറിൽ നിന്ന് ഞാൻ പ്ലെയിനിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കാണുകയാണ്. അതായത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്ലെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എയർ, VPA. അതെന്തായിരിക്കും? u' ആവില്ലേ? കാരണം മൂവിങ് ഫ്രെയിം, എയറാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥമല്ല, ഗ്രൗണ്ടല്ല. മൂവിങ് ഫ്രെയിം എന്ന് പ്ലെയിനിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ എനിക്ക് u' എന്ന് പറയാലോ. വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്ലെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു മൂവിങ് ഫ്രെയിം. s' പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എയറാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ VPA = u' എന്ന് പറയാം. ഇനി ഇതേ പ്ലെയിനിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഞാൻ ഇവിടെ s' എന്ന്, അതായത് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കണം, ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് പ്ലെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട്, VPG എന്ന് പറയാം. VPG. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ഫ്രെയിം എന്നാണ് ഞാൻ പ്ലെയിനിനെ നോക്കുന്നത്. അതിനെ എനിക്ക് എന്താക്കാം? s' ആക്കി എടുക്കാം. ഇതാണ് s'. അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ വെലോസിറ്റി u നിർത്തൂടെ? u. അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഈ ബോഡിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിനിൻ്റെ വെലോസിറ്റി u ആയിട്ട് എടുത്തു. ഇനി
എയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഫിക്സഡ് ഫ്രെയിമിനെ ആസ്പദമാക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഈ എയറിൻ്റെ വെലോസിറ്റി VAG എന്നത് എന്താക്കി പറയാം? S' ഫ്രെയിമിൻ്റെ വെലോസിറ്റി, മൂവിങ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം, V ആക്കി കണക്കാക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ജനറൽ ഫോർമുല എഴുതാം. U' = U മൈനസ് V. അപ്പോൾ U' എന്ത് കൊടുക്കുക? VPA എന്ന് കൊടുക്കുക. VPA = Uക്ക് VPG മൈനസ് Vക്ക് VAG. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. ഇനി വേണമെങ്കിൽ വെക്ടറായിട്ട് എഴുതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആരോ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ or VPA plus VAG is equal to VPG. VPA plus VAG is equal to VPG. ക്ലിയർ അല്ല? അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലോ ഓഫ് അഡീഷൻ, ഗലീലിയൻ ലോ ഓഫ് അഡീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വെലോസിറ്റികളൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇവിടെയും ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. ഹൈ സ്പീഡിൽ, അതായത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ആ വാല്യൂയിൽ വെരി ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഈ ലോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യപ്പെടില്ല, അതായത് ഫെയിലാകും. ഉദാഹരണത്തിന് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി തന്നെ നമ്മൾ കാണുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒരു ഫ്രെയിം, ഇത് S ഫ്രെയിമാണ്, ഫിക്സഡ് ഫ്രെയിമാണ്. ഇത് S' ഫ്രെയിമാണ്. അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ S ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കാണുകയാണ്. S ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി, അതിന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കാം? C എന്ന് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്കറിയാം ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. രണ്ടും ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് ആണ്, കാരണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഞാൻ S ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് കണ്ടു, C എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഞാൻ S' ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിന് C' എന്ന് കൊടുത്തു. ഇനി S' ആസ്പദമാക്കി V വെലോസിറ്റിയിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേ റൂള് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതണം? U' വരെ C' എഴുതണം. C' Uക്ക് വരെ C എഴുതണം, മൈനസ് V എന്ന് എഴുതണം. C' C മൈനസ് V. ഇത് തെറ്റല്ലേ? ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എല്ലാ ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലും ഒരേപോലെയാണ്. അതായത് C' C തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണത്. ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. 3 × 10⁸ m/s ആണ് അല്ലേ? ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം ഇൻ ഓൾ ദ ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതിനെതിരായി മാറിയത് C' C മൈനസ് V അല്ല ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത്. C' C തന്നെയാണ് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത്. ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഷോസ് ദാറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ് വിച്ച് ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി. അതായത് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓൾ ദ ബേസിക് ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആർ ദ സെയിം ഇൻ ഓൾ ദ ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി. സെക്കൻഡ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ഓൾ ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിംസ്. എല്ലാ ഇനർഷ്യൽ ഫ്രെയിമിലും ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അതിനെതിരായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. C' C മൈനസ് V ആയിട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഗലീലിയൻ വെലോസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എല്ലാ കേസിലും ശരിയല്ല. വളരെ വലിയ വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അടുത്ത വെലോസിറ്റിയിലോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റല്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഗലീലിയൻ വെലോസിറ്റി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷൻ. ഇനി നമുക്ക് ഗലീലിയൻ ആക്സിലറേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇക്വേഷനാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലിടാം.